warm welcome to our esteemed chief guest, Professor Dr. G. Ravi, PhD, DSc, the 11th Vice Chancellor of Alagappa University, Karaikudi. Professor Dr. Ravi's illustrations career spans over 27 years, characterized by pioneering research, academic leadership, and a profound commitment to educational excellence. He earned his postgraduate and doctoral degrees from prestigious institutions like Bharadas University and Anna University, and further honed his expertise through postdoctoral research in Japan. Joining Alagappa University in 1995, he has held various key positions including Dean and Director of the Internal Quality Assurance Cell. His extensive research portfolio comprises around 400 research papers with significant citations and an impressive H index of 40, which is outstanding in research life. His contributions to the fields of optical communication, data storage, and solar cells have advanced technological frontiers, earning him 8 patents and the guidance of 25 PhD scholars. His scholarly achievements are complemented by his global recognition, having presented research in 23 countries and received 22 prestigious awards. His leadership at Alagappa University has been instrumental in fostering a culture of innovation and academic excellence, setting a new benchmarks in higher education. Today, his presence among us not only honors of our institution, but also inspires our students and faculty to aspire towards a greater achievements in their academic and professional endeavors. We are privileged to have him with us today as a beacon of knowledge, leadership, and innovation in the realm of higher education. Please join me in extending a heartfelt welcome to Honorable Vice Chancellor, whose visionary leadership continues to shape the future of Alagappa University and inspire the countless individuals in the pursuit of knowledge and excellence. Thank you, sir. நடக்கக்கூடிய இந்த ஜெர்மனியில் நடக்கக்கூடிய ஐகா கலினரி ஒலிம்பிக்ஸ் இது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக மார்க் பண்ணி ஆகணும். ஏன் அப்படின்னா எவ்ரி 4 years ஒன்ஸ் தான் இது நடக்குது. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதில் வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் அத்தனாயிரம் பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் டு மார்க் திஸ் ரைட்லி, ஸோ போன வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் லைக் 900 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அக்ராஸ் த குளோப். அதாவது உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபைனஸ்ட் ஷெஃப்ஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஷெஃப்ஸ், அதாவது கார்விங் பண்ணுற கார்வர்ஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா அவங்களோட நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட இந்த குழந்தைங்களோட வயசா இருக்காது. அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருப்பாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க கூட இவங்க போட்டியிட்டு இந்த ஒரு கோல்டு மெடலை நம்ம இந்தியாவுக்கு, நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு, நம்ம சென்னைக்கு, நம்ம சென்னை அமிர்தாவுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்படின்னா இட் இஸ் a moment to have that pride forever. ஸோ ஒரு சிறப்பான கைத்தறல் கொடுத்து நம்ம அந்த பசங்க 2 பேருக்குமே ஒரு பெரிய பெரிய ஆனர் கொடுக்க போறோம். பிகாஸ் இந்த ஒரு இவெண்டே வந்து we are here to honor those 2 golden girls because they brought the golden medals to us. Yeah, so அதுல வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி legendary chefs and carvers மத்தியில இவங்க வந்து போயிட்டு ஒரு அழகான ஒரு விஷயத்தை டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்காங்க. அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த அந்த குருவையும் நம்ம வந்து கூப்பிட்டு ஆனர் பண்ண போறோம். So அப்படி இருக்கும்போது இந்த தருணத்துல I would request all our dignitaries to join us on the dais please. நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பெருமை சேர்த்த அந்த 2 பெண்கள் இங்க இருக்காங்க. அவங்களுடைய குருமார், அதாவது மென்டார், அவங்களோட குரு ஷெஃப் இங்க இருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம இவங்க வந்து இன்னொரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது 27 வருடம்க்கு அப்புறம் இந்தியால இந்த கலினரியில, அதுவும் இந்த இண்டஸ்ட்ரி, கலினரி இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க. அப்படின்னா அதுதான் இது. அது என்ன மாற்றம்? அதாவது யாருமே பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை செய்து நமக்கு திருப்பியும் அந்த மெடலை, அந்த ப்ரைடை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப அழகா நமக்காக பண்ணியிருக்காங்க. இந்த எக்ஸ்போ கலினரி ஷார்ஜா UAE நடந்திருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும் போது இதுவும் 27 வருஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி அந்த ப்ரைட் நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போது உண்மையாவே ரொம்ப பெரிய விஷயம். இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 20 ஜட்ஜஸ், 20க்கும் மேற்பட்ட ஜட்ஜஸ், ஒரு பேனல் ஆஃப் ஜூரி அப்படின்னு சொல்லலாம். அவங்க எல்லாரோட மனசையும் கொள்ளை கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ அகைன் இந்த கோல்டன் கேர்ள்ஸ்க்கு இன்னொரு மிகப்பெரிய கைத்தறல் கொடுத்து அவங்கள வந்து வரவேற்கலாம். ஸோ ladies and gentlemen, it's time for us to honor and first welcome Ms. Shreya Anish.
Culinary Olympics, Germany and Emirates Culinary Guild Competition, Dubai. Welcome. அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். நான் இந்த விழாவில் பங்கேற்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நான் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர். அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக பதவியேற்று கிட்டத்தட்ட 2 வருடங்கள் ஆகின்றன. அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, ஒரு உலக அளவில் ஒரு மிகச்சிறந்த பல்கலைக்கழகமாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது. தர நிர்ணயத்தில் அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் தமிழக அளவில் முதலிடத்திலும் இந்திய அளவில் 2வது இடத்திலும் இருக்கின்றது. உலக தரவரிசையில் முக்கியமாக அந்த டைம்ஸ் ரேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, டைம்ஸ் தி ரேங்கிங், த ஹையர் எஜுகேஷன் ரேங்கிங், அது வந்து உலக அளவில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களை வந்து தரம் நிர்ணயம் செய்கிற ஒரு அமைப்பு. அந்த தி ரேங்கிங்கில் அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் 401 500 அந்த பேண்ட் விட்த்தில் அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் விளங்கி கொண்டிருக்குது. அதுபோல் இந்த கியூஎஸ்ங்கிறது அதுவும் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ரேங்கிங் அமைப்பு. அந்த ரேங்கிங்லேயும் அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் ஒரு மிகச்சிறந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ இந்த பெருமைக்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் வந்து காரைக்குடி என்ற இடத்துல ஒரு மிகவும் பின்தங்கிய பகுதியில் இருக்கிற ஒரு பல்கலைக்கழகம். ஆனால் வந்து இந்த அளவுக்கு ரேங்கிங்கில் முதல் தரத்துலையும் கேட்டகரி 1 யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கிறது, உலக தரவரிசையில் வந்து வர்றது, இதற்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் வந்து அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் இந்த கொலாபரேட்டிவ் ப்ரோக்ராம்ஸ், இது மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் நாங்கள் நடத்துறது விட்டு தான் எங்களால் வந்து அந்த முதல் தரவரிசை பட்டியலில் இருக்க முடியுது. இந்த கொலாபரேட்டிவ் ப்ரோக்ராம்ஸுங்கிறது முக்கியமாக ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், முக்கியமாக வந்து மாணவர்களுடைய திறனை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்துடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இந்த கொலாபரேட்டிவ் ப்ரோக்ராம். இந்த கொலாபரேட்டிவ் ப்ரோக்ராம் மூலயமா மாணவர்கள் மிகப்பெரிய அளவில் வந்து பலனடைகிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 100% பிளேஸ்மெண்ட் அந்த கொலாபரேட்டிவ் ப்ரோக்ராம் மூலயமாக 100% பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்குது. இந்த பிளேஸ்மெண்ட் தான் முக்கியமான ஒரு காரணி. நம்ம வந்து தேசிய தரவரிசையிலையும் சரி, உலக தரவரிசையிலையும் சிறந்த இடத்துல அடையறதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து மாணவர்களை எவ்வளவு பேர் வந்து நீங்க வந்து வேலை வாய்ப்புக்கு நீங்க கொண்டு செல்றீங்க, அதுதான் முக்கியமான ஒரு காரணி. அதை பொறுத்த வரைக்கும் அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு அதனுடைய அந்த கொலாபரேட்டிவ் சென்டர்ஸ், அதுலேயும் முக்கியமான சொல்லப்போனால் சென்னை அமிர்தா, இது வந்து மிகச்சிறப்பாக செயல்படுது. இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னை அமிர்தாவில் 100% வேலைவாய்ப்பு அவங்களுக்கு மாணவர்களுக்கு கிடைக்குது. அந்த வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லை, அதில் படிக்கிற அந்த மாணவர்கள் ஒரு மிகச்சிறந்த பரிசுகளெல்லாம் பெறுறாங்க. இப்போ வந்து
அந்த கல்னரி என்று கூறக்கூடிய அந்த சிறப்பான ஒரு விஷயத்துல சென்னை அமிர்தா வந்து மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு கிட்டத்தட்ட 124 வருடங்களுக்கு பிறகு நம்ம இந்தியாவுக்கு கோல்டு மெடல் வாங்கி கொடுக்குறாங்க. இந்த கோல்டு மெடல்லாம் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு முக்கிய காரணம் மாணவிகளோட செயல்பாடு மட்டும் கிடையாது. அதற்கு காரணமா இருக்கிற ஆசிரியர்கள், இந்த ஆசிரியர்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு முக்கியமா அதோடைய சேர்மன் மிஸ்டர் பூமிநாதன் அவர்கள், இவர்கள் எல்லாம் முக்கிய காரணமா இருக்கத்தொட்டு தான் இன்னைக்கு ஸ்ரேயாங்கிற அந்த ஒரு மாணவியும் அமிர்தாங்கிற ஒரு மாணவியும் பல தங்க பதக்கங்களை வென்று வந்திருக்காங்க. ஜெர்மன்ல போயிட்டு ஒரு பதக்கங்கள் பெற்று வருவதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா ஐரோப்பிய கண்டத்துல ஒரு ஜெர்மன்ங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ஸ்கில் ஓரியன்ட் நேஷன் அப்படின்னு சொல்ல போனா அது வந்து ஜெர்மன். அந்த ஜெர்மன்ல போயிட்டு உலக அளவுல வந்து கோல்டு மெடல் பெற்று வராங்க அப்படின்னா அதற்கு வந்து கொடுக்கப்படும் பயிற்சி, அந்த பயிற்சிக்கு தேவையான ஊக்கம், இதெல்லாம் முக்கிய காரணம். இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை அமிர்தா வந்து மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு மாணவர்களை வந்து நல்லா தயார்படுத்துறாங்க. எனக்கு சென்னை அமிர்தாவை பத்தி நல்லாவே தெரியும். நானும் வந்து அந்த அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்திலே பேராசிரியராக இருந்து தான் துணைவேந்தர் ஆயிருக்கேன். பேராசிரியராக இருக்கும் போதே சென்னை அமிர்தாவுக்கு போயிட்டு நான் வந்து அதை விசிட் பண்றதுக்கு, இன்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கான எனக்கு வாய்ப்புலாம் கிடைச்சிருக்கு. அப்போவே பார்த்தோன்னா சென்னை அமிர்தாவில் வந்து இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மிகச்சிறப்பான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். நான் வந்து வெறும் பேச்சுக்காக சொல்ல, மிகச்சிறப்பான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொண்ட ஒரு நிறுவனம். அந்த நிறுவனம் வந்து அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தோட ஒரு இணைந்து செயல்படுவதற்கு நாங்கள் உண்மையே வந்து பெருமைப்படுகின்றோம். அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு இது போன்ற சென்னை அமிர்தா போன்ற நிறுவனங்கள் அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு, அவர்கள் அந்த மாணவர்களை வந்து தயார்படுத்துறது, முக்கியமாக நம்ம இப்போ வந்து இந்திய அளவில் வந்து ஸ்கில் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராம் தான் வந்து மிக பெரிய அளவில் வந்து இப்போ வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா எனக்கு வந்து பல நாடுகளில் சென்று வருவதற்கான வாய்ப்பு ஆராய்ச்சி நிமித்தமாக. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து நான் அதிக நாட்கள் கிட்டத்தட்ட 4-5-6 வருடங்கள் வந்து என்னுடைய போஸ்ட் டாக்டர் ரிசர்ச்சை வந்து ஜப்பானில் தான் செஞ்சுருக்கேன். அங்கே என்னுடைய நண்பர்கள், என்னுடைய ஜப்பானிய நண்பர்கள் கூறுவது என்னன்னா, இந்தியாவுக்கு நாங்கள் வந்து எவ்வளவோ செய்யறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோம், ஆனால் இந்தியர்கள் வந்து அந்த ஸ்கில் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமில் பின்தங்கி இருக்காங்க. அவர்களுக்கு வந்து உலக அளவில் பல அரசியல் காரணங்களுக்காக ஒரு சில நாடுகளை பிடிக்காம இருந்தாலும், ஆனால் அவங்க வந்து திறமையானவர்களாக இருக்கிறதுனால அவங்கள வந்து வேற வழி இல்லாமல் அவங்க என்கேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே நேரத்தில் இந்தியர்களை வந்து ஸ்கில்ல நல்லா டெவலப் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா நாங்கள் வந்து சிவப்பு கம்பளம் விரித்து அவர்களை வந்து வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் அப்படின்ட்டு என்னுடைய ஜப்பானிய நண்பர்கள் பலர் என்னிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் இப்போ வந்து இந்திய அரசாங்கமும் முக்கியமாக தமிழக அரசு மாணவர்களை வந்து பெரிய அளவில் வந்து ஊக்குவிக்கிறாங்க. இப்போ வந்து அதாவது நான் முதல்வன்கிற ஸ்கீம் வந்து முக்கியமாக அதோட மெயின் ஃபோக்கஸே மாணவர்களை திறமை வாய்ந்தவர்களாக மாற்றி அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்துடன் இந்த திட்டம் வந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. அதில் வந்து அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் இது போன்ற முக்கியமாக நம்முடைய சென்னை அமிர்தா போன்ற நிறுவனங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுவது இந்த தமிழக அரசு மட்டுமல்ல, இந்திய அரசாங்கத்துக்கும் ஒரு பெரிய அளவில் வந்து நாங்கள் வந்து அதை வந்து மிக சிறந்த இடத்துல அவங்களுடைய எண்ணங்களை, அரசாங்கத்தோட எண்ணங்களை பூர்த்தி செய்யும் விதமாக நாங்கள் வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த விஷயங்களை வந்து தயவு செய்து வந்து நம்முடைய பத்திரிகை நண்பர்கள் இதை பொதுமக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். மாணவர்களுடைய திறமைகளை வளர்க்க வேண்டும். திறமைகளை வளர்த்து அவர்களை வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியுள்ளவர்களாக மாற்ற வேண்டும். அதற்கு அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும். இந்த விஷயத்தில் நான் திரும்பவும் சொல்றது என்னன்னா, நம்முடைய சென்னை அமிர்தா வந்து மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு இந்த மாணவர்களை ஒரு பயனுள்ள ஒரு கிராஜுவேட்ஸ் அது மாதிரி மாற்றி கொடுக்கறதுக்கு இவங்க பெரிய அளவில் உதவி
செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு, உங்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமாக இன்று பரிசுகள் பெற்ற ஸ்ரேயா மற்றும் அமிர்தா இந்த மாணவிகளை நான் மனமாற வாழ்த்தி, என்னை இந்த விழாவிற்கு அழைத்ததற்கு நன்றி கூறி, உங்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமாக பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். முக்கியமான பொன் எழுத்துக்களால் குறிக்கப்பட வேண்டிய நாள். ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியோடைய துணைவேந்தர் நேரடியாக வந்து இந்தியாவுக்காக முதல் தங்கப்பதக்கம் வாங்கி கொடுத்த தங்க தாரகைகளான ஸ்ரேயா அனீஷ் மற்றும் அமிர்தா மாணவிகளை நம்மளுடைய விசி சார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் நேரடியாக வந்து வாழ்த்தினாங்க. அது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையான மொமெண்ட். ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், எவ்ரி 4 years ஒன்ஸ் ஜெர்மனியில் கல்னரி ஒலிம்பிக் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. எவ்வளோ வருஷமாக நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 124 வருஷமாக நடக்குது. இது வரைக்குமே யாருமே தங்கப்பதக்கம் வென்றதில்லை இந்தியா சார்பாக. முதல் முறையாக இந்த வருஷம் நம்மளுடைய மாணவர்கள் மாணவிகள் 3 தங்கப்பதக்கத்தை வென்றாங்க. அதில் ஒருத்தவங்க ஸ்ரேயா அனீஷ். ஸோ இந்தியாவுக்கே முதல் தங்கப்பதக்கம் வாங்கி கொடுத்த தங்க தாரகை நம்ம சென்னை அமிர்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, ரீசெண்டாக நடந்த 27 வருஷத்துக்கு அப்புறம் துபாயில் நடந்த கல்னரி ஒலிம்பிக்கில் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட் 2 கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்காங்க. முக்கியமாக ஸ்ரேயா அனீஷ் ஒரு கோல்டு மெடல், அமிர்தா ஒரு கோல்டு மெடல். ஸோ இந்தியாவுக்கே இதுவரைக்கும் யாருமே வாங்காத தங்கப்பதக்கங்களை வாங்கி கொடுத்தது மட்டும் இல்லை, இன்னைக்கு எல்லா உலக நாடுகளையும் கல்னரி ஒலிம்பிக்ல திரும்பி பார்க்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது மனசுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நிறைவா இருக்கு. இதன் மூலம் நம்மளுடைய சென்னை அமிர்தாவுடைய குவாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது உலகம் தெரிஞ்சுக்க முடியும். எங்களுடைய பெரிய சந்தோஷமா நினைக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டா, எந்த ஹோட்டலுக்கு போனாலும் எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் அலுமினி ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்க முடியும். இது வரைக்கும் 25,000 ஸ்டூடெண்ட்டை பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான அலுமினி ஸ்டூடெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் நிறுவனமா சென்னை அமிர்தாவை இருக்கிறத நினைச்சு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுகிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச்.